Okay, so hello everyone. Yes, good afternoon to all of you. So তোমালোকে যদি Adda 247 এপটো ইনষ্টল কৰা নাই এপটো ইনষ্টল কৰি ল'বা আৰু এপৰ ফিচাৰ্ছবিলাক গোটেইখিনি চাই ল'বা। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, জব এলাৰ্টছ, ডেইলি কুইজেছ, ছাবজেক্ট ৱাইজ কুইজেছ, মেগাজিনছ, পাৱাৰ কেপচুল। সো ইয়াতে তোমালোকে চোৱা আছাম মানে ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1ৰ যে এক্সাম প্ৰচেছটো আছে সেইটো একচুৱেলি কি। সো কি টেষ্ট হ'ব আমাৰ কি প্ৰচেছ হ'ব। সো ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট, এফিসিয়েন্সি টেস্ট, রিটেন টেস্ট, ভাইব ভয়েস ভাইব কারণ এইটো আমাৰ কি গ্ৰেড 1 এক্সাম। সো ইয়াতে আমাৰ বহুত কেইটা ফেজ তোমালোকৰ পাৰ হৈ আহিব লাগিব। ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্টত আমাৰ কি হ'ব, ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট উইল ক্যারি নো মার্কস। তাত আমাৰ কোনো মার্কস নাই। ইট উইল বি কন্ডাক্টেড টু চেক দ্য হাইট, ওয়েট এন্ড চেস্ট মেজারমেন্ট। আৰু সেই চেস্ট মেজারমেন্টটো অকল শুধু মেল ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে। After this, candidate will be examined by proper medical officer for preliminary checkup. তাৰপিছত চোৱা নেক্সট আমাৰ ফিজিক্যাল এফিচিয়েন্সি টেষ্টত আমাৰ কি হ'ব, টোটাল 40 মাৰ্কস। The conducted for a total of 40 marks of the PET will be conducted in 2 stages, that is race আৰু কি long jump. The criteria for both the events will be different for male and female candidate. So male candidate কাৰণে কি লাগিব, all candidate who clear the PST will be required to clear 3200 meter race over a time limit of 14 minute আৰু minimum কিমান 335 centimeter for long jump. 3 chances will be given to all candidate and the longest valid jump will be considered for awarding marks after rounding it off to the nearest centimeter. তাৰপিছত চোৱা ফিমেল ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে কি লাগিব, all candidate who clear the PST will be required to clear 1600 meter race লাগিব over a time limit 14 মিনিটৰ ভিতৰত আৰু minimum কিমান 224 centimeter for long jump. 3 chances will be given to all the candidate and the longest valid jump will be considered for awarding marks after rounding off to the nearest centimeter. Okay, তাৰপিছত চোৱা written exam. The examination pattern for the written test will be as follows. The exam will be conducted for a total of কিমান 100 marks. So negative mark আছে ইয়াতে half marks negative আছে for every wrong answer আৰু each question carries কিমান 1 marks. Okay, so ইংলিছৰ সিলেবাসটো চাই লোৱা কি আছে আমাৰ ইয়াতে। synonym, verbal comprehension, passage, adjective, fill in the blanks, clauses, grammar, sentence structure, vocabulary, verbs, spelling, antonyms, spot the errors. Next is what general knowledge, important dates, history, banking awareness, geography, তাৰপিছত তোমাৰ sports, current affairs, economics, latest force news, capital and currency, politics, culture, art, awards, sports, current events, international affairs, history and culture of Assam. তাৰপিছত চোৱা কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি লাগিব, নাম্বাৰ সিস্টেম, ডেসিমেল, এভারেজ, পার্সেন্টেজ, ইন্টারেস্ট, রেশিও এন্ড প্রপোর্শন, ইউজ অফ টেবিলস এন্ড গ্রাফ, মেনসুরেশন, প্রফিট লস, ডিসকাউন্ট। তাৰপিছত আমাৰ কি প্রবলেম অন এজেস, পাইপস এন্ড সিস্টার্ন, problem on trains, ratio and time, the relationship between numbers, computation of whole number, time and distance, mixture and proportion, time and work, fundamental arithmetical operation, etc. So এইখিনি হৈছে আমাৰ quantitative aptitude. তাৰপিছত আমাৰ কি লজিক্যাল ৰিজনিং। লজিক্যাল ৰিজনিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি লাগিব, এনালজিস লাগিব, সিমিলাৰিটিজ এন্ড ডিফাৰেন্সেস লাগিব, arithmetic and number series লাগিব, arithmetical reasoning লাগিব, spatial orientation, spatial visualization, observation, visual memory, coding, decoding, figure classification, non-verbal series, relationship concept আৰু আমাৰ কি লাগিব discrimination. Okay, so এই গোটেই সিলেবাসটো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে। আফটাৰ কোৱালিফাইং হেতু ৰিটেন টেষ্ট কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ কি লাগিব, হু এপিয়াৰ্ড ইন দ্য ৰিটেন টেষ্ট ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 will have to attend walking test. তাৰপিছত ৰিটেন টেষ্ট ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ walking test লাগিব আৰু এটো কিমান walking লাগিব 4 hours 26 কিলোমিটাৰ মেলছৰ কাৰণে, 4 hours 16 কিলোমিটাৰ এটো ফিমেলছৰ কাৰণে। ওকে, সো এই গোটেইখিনি আছিলে তোমালোকৰ এক্সাম প্যাটাৰ্ন আৰু সিলেবাস। সো আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা। নেক্সট তোমালোকে ইয়াতে চোৱা যিকোনো এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিলে তোমালোকে সেই বুকখিনি পাৰচেজ কৰিব পাৰা, সে এপিএসসি হোক বা যিকোনো স্টেট গভৰ্নমেন্ট, আৰু এপিএসসি এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিলে সেই অফলাইন মক টেষ্টটো তোমালোকে এপিয়াৰ কৰিব পাৰা।
আচ্ছা, আৰু তোমালোকে অনলাইন মক টেষ্টটো ইয়াতে পাৰচেজ কৰিব পাৰা। Y578S কোডটো লগালে তোমালোকে হাইয়েষ্ট ডিছকাউণ্টত সেই বুক আৰু মক টেষ্টবোৰ পাৰচেজ কৰিব পাৰিবা। আৰু এইটো অফলাইন মক টেষ্টটো আমাৰ ADDA247 এপটো যে আছে, নৰ্থ ইষ্টত গৈ তোমালোকৰ সেইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। নেক্সট চোৱা, তোমালোকে যিকোনো এক্সামত যদি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছা, এইটো DME হ'ব পাৰে, মিছন ত্ৰিপুৰা হ'ব পাৰে, আছাম পুলিচ হ'ব পাৰে, তাৰপিছত আমাৰ APDCL হ'ব পাৰে, আছাম ফৰেষ্ট হ'ব পাৰে, টেট প্লাছ CTET কম্বো বেচ, আৰু আমাৰ কি ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ বেচ 2.0, আছাম মহাপে। কাৰণ আজি তোমালোকৰ লাষ্ট ডে অফাৰ, চ' সেই অফাৰটো তোমালোকে গ্ৰেপছ কৰি লোৱা। যিকোনো বেচত যদি এডমিশ্যন লোৱা, বহুত কম প্ৰাইচত পাই যাবা। আজি 1200ৰ ভিতৰত কিন্তু তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা। আৰু APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেচ, য'ত আমাৰ T প্লাছ মেইনছ, সেইটো কিন্তু প্ৰাইচটো বহুত কমি গৈছে, 3000ৰ ভিতৰত কিন্তু আহি গৈছে এইটো। চ' সেইটো আৰু কমত পোৱাৰ কাৰণে তোমালোকৰ এই ডিছকাউণ্ট কোডটো লাগিব। চ' Y578 এই ডিছকাউণ্ট কোডটো তোমালোকে এপ্লাই কৰি তাতে তোমালোকে বেচবোৰ হাইয়েষ্ট ডিছকাউণ্টত পাৰচেজ কৰিব পাৰা। আৰু যিকোনো মহাপেক বা টেষ্ট পেকৰ কাৰণে আমাৰ ডাবল ভেলিডিটি। চ' এই ডাবল ভেলিডিটিটো আজি তোমালোকে গ্ৰেপছ কৰি লোৱা, এইটো আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যিকোনো মহাপেক তোমালোকে যদি আজি পাৰচেজ কৰা, আপকামিং 2 বছৰ কোনো পেমেন্ট কৰিব নালাগে। আৰু টেষ্ট পেকৰ ক্ষেত্ৰতো সেম, আপকামিং 2 বছৰ তোমালোকৰ কোনো টেষ্ট পেক পাৰচেজ কৰিব নালাগে, সেইটো দিয়ে তোমালোকৰ কিন্তু এক্সাম ক্লিয়াৰ হৈ যাব। অ'কে, চ' কোডটো মনত ৰাখিবা, Y578S এটা লগাব লাগিব। চ' যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা। কিবা যদি ডাউট থাকে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা অকণমান ভিডিঅ'টো, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ। নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম তোমালোকৰ লগত। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। বাই বাই।